тамошобинон незия, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоён ро ба хайру шодӣ мегӯем, чун ҳамешагӣ фурсате расидааст ки тавассути телевизиони ҳафт ситора манзури шумо гардонида бошем барномаи тиббии тавсияи табибонро. дар барнома мо бобати ин ё он беморӣ бо табибони варзида суҳбат хоҳем кард ки оиди пайдоиш ва пешгирии бемориҳо барои ҳар яки шумоён маълумот пеш меоваранд. ва иншо мо тасмим гирифтем бобати бемории саратон суҳбате дошта бошем. ва ин шом дар меҳмонии барномаи мо чанд нафар табибони варзидаи маркази саратоншиносии вилояти Суғ ташриф оварданд. хуб, муҳтарама Қодирова Тӯҳфа Қодировна, табиби амрози занонаи маркази саратоншиносии вилояти Суғ, Каримова Саломат Ҷурабоевна, саратоншинос мамона, ва инчунин муҳтарам Гулов Бахтулло Нурович, саратоншинос кимиё дармон. хуб, хуш омадед, ташрифи шумоёнро ба барнома. ва маълуми азиз, мо пеш аз оне ки мехостем барои тамошобинони азизи хеш оиди бемории саратон, мафҳуми саратон пеш аз он як маълумоте ба таври кӯтоҳ муфассал пеш оварда бошем. ва аслан ин худ беморӣ чӣ гуна беморӣ аст? Марҳаб. Ассалому алайкум, тамошобинони муҳтарам, занҳо ва духтаракони азизи мо. Мо омадем ба ин ҷо ки як қадар бошадам ки ба шумо ёрдам расонем ки тани сеҳати худро дар ҳамин давраи ҳозире ки зиндагӣ карда истодем аз пая шуда саломатиро ба пеш гузорем. ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин бемориҳое ки дар занҳо пайдо мешавад, ин боиси бепарвоии худи занҳои мо мешавад. мисол, ман яке аз бемориҳое ки хеле паҳн гашта ҳастам, оиди бемории саратони гарданики бачагон суҳбат кардани ҳастам. ҳоло дар маркази мо беш аз 812 беморе ки гирифтори саратони гарданики бачагон ҳастанд дар қайд мебошанд. дар ин солҳо бештар ва бештар ин беморӣ дучор мешавад. агар мо пештар 20 нафар 18 нафар занро ба қайд мегирифтем, ҳозир беш аз 45-50 нафарро ба қайд мегирем. барои чӣ ин хел шуда истодааст? албатта ина мо чӣ хел ин беморӣ мегузарад ҳозир гуфта мегузарем. боз худи халқи вилояти моям беш шуда истодааст, бисёр шуда истодааст. барои ҳамин ин статистика шумори аҳолӣ бисёртар шуда истодааст. бемории гарданики бачагон ҳамин яке аз паҳн гаштатарин бемории саратонӣ мебошад. чӣ хел пайдо мешавад, чӣ гуна мегузарад, ман бо ҳамин суҳбат карда мебошам. бемории гарданики бачагон бемориҳои пеш аз саратонӣ дорад ва кай пайдо мешавад? ин беморӣ дар вақти занҳо ки таваллуд мекунанд, худро бояд ки рафта ба духтурони ҷойизисти духтурони гинекологҳо аз назар гузаронанд. асас чанд рӯзи тавлид чилашон ки гузашт, рафта як бор муоин гузаштанашон дар кор. барои чӣ мо мегӯем? баъди таваллуд шудан ҳамин гарданики бачагон осиб меёбад, бисёри вақт осиб меёбад. баъд ин бемориҳо оғоз мешавад. якумин ки ин мешавад, ин захми гарданики бачагон мешавад. гӯё ки як намуди яраи баъди таваллуд пайдо мешавад. ё ин ки полипҳо пайдо мешавад, гӯшти баризофагӣ дар гарданики бачагон пайдо мешавад. ё ин ки дисплазия мегӯем, ин беморӣ ки пеш аз омӯзӣ мешавад. беягон хел намуне, беягон хел дардкунӣ, беягон хел ин бемориҳо мегузарад. дар вақташ ки ина муолиҷа мекунем, ин бемориҳо 100% сиҳатшаванда мебошад. чӣ хел карда ин пайдо мешавад? пайдо мешавад баъди таваллуд, баъди гузарондани ягон ҷарроҳӣ, ё ягон бемориҳои ирсӣ, ё бемориҳое ки газакнокӣ пайдо мешавад. дар вақташ мо чӣ хел карда ин касала муайян менамоем? чун гуфтед ки ин беморӣ бедард пайдо мешавад. бедард пайдо мешавад. бисёртар баъди таваллуди кӯдак пайдо мешавад. инҷо фарқият ҳаст маълума тавлиди якум фарзанд, дуввум фарзанд, саввум фарзанд? не, фарқияташ нест. баъди якум мумкин шуданаш, баъди дуюм, сеюм таваллудам шуданаш мумкин аст. як захм пайдо мешавад гарданики бачагон. вай захм
این همون اپیتلی که همون خبت پردی لوبی بچه‌دان با بیماری پیدا میشود جو زخم پیدا میشد اگر در وقتش این مشاهده کرده به دکتر مراجعت کنند اگر این 100% معالجه شونده چخیل که من گفتم بیماری های پیش از سرطانی این همین زخم کردن که بچه‌دان پیدایشی همین پلیپ ها یا اینکه گوشت های باریزوفگی یا پیدا شدنی دیسپلازیه این اکن گویا که شکل دیگر کردنی حجایره های گردنی که بچه‌دان ما چخیل کنه اینها رو با میگیم این اکن دیاگنوستیک معلوم نمودنی هم با ما با روحی کولپوسکوپیه یعنی اپارات هستی با شیشی بلودین این میگریم زنهای میبینن همونجور همشونه تصدیق مینمایند که همه مولشک میگیرن مولشک در وقت گرفتن یا بیاپسی گرفتن فسیلی پیدا میشود بعد این ما مولشک خودمون میگیریم غیر حجره همین کولپوسکوپی میکردگی با خودی مولشک همین زخم گردنی که بچه‌دان گرفته میشد در وقتی معاین کردنی یگون بافته ها یا یگون حجایره هایی که بیزیب است و باید دچار شدگی نشان میدهد و شبهه به کسانی سرطانی دچار شدن نشان میدهد ما از وی یک قسم گوشتش میگیریم بیاپسی میگد همه هنده اسباب هست که یک قسم گوشتی همه گردنی که بچه‌دان گوشتی ایستاده بافته شناسی برای میکنیم خلاصی بافته شناسی اگر تصدیق شود اگر معالجه معین کرده میشد باید بریم چخیل معالجه ها میگیرن این بیماری مهم این ترسیدن در کور نی در سری وقت همون جای استقامت باید که مراجعت نمایند معالجهش این اول میگذارن مهم شستشوی عضوهای زنانه گذاشتن ملهم داروها با گذراندن داروها که معالجه مینماییم اگر این که درست نشود اگر باید ما این یا کاگولیاسی با همون حجایره ها رو کمتر سوزانده ایستاده میگیریم یا اینکه گرفتنی همین پلیپ ها که خیلی که من گفتم گوشت های باریزوفگی همه ها رو گرفته میکنیم اگر در همین شرایط در همین محل همین بیماری اگر صحت شود و درجه دیسپلازی یعنی دیسپلازی حجایره ها شکل خودش گم میکند نزدیکتر به سرطانی میگذارد در این وقت یا خودی همون گردنی که بچه‌دان یک قسمشو برده میگیریم یا با جراحی کلان تیار میکنیم زنهای خب معلم عزیز مقدار اینست میگفتید مرحلتی معالجه این نمود بیماری از چند طول میشه در حالی که بر وقت مراجعت کردن و در حالتی دیر مراجعت کردن به چی می انجامه یا خود با چی می انجامه اگر همین خیلی که من گفتم در سری بیماری پیدا شده جراحت همون زخم گردنی که بچه‌دان این یک ماه درست میشن بیمارا یک ماه درست میشن وقتش که این همین یکم درجهش نه دویم سایمش بگذشت باید که بستری شوم یا من مرکز سرطان شناسی بستری یا همین شعبه های زنانی این خداشون باشتن بستری شده اونجا معالجه گرفته شد معالجه میگیرن بعد به ما میفرستانن من خیلی که با شما گفتم همون ما با تیغ برقی همین آموزها رو یا برده میگیریم یا همون جاست میتونیم همین که با رفت معالجهشان دوام میدیم اگر این همین درجه ها معالجه نشود اگر البته این بیماری به سرطان میگذارد معالجه سرطانی دوری دراز میباشد چند راهی معالجه شد این معالجه گذراندن جراحی های یک جلسه گذراندن معالجه نوری گذراندن معالجه کیمیایی در وقتش که معالجه نشد همین زخم یا اینکه همون خلق زبان خلق بیم هم میفهمید که اروزی گردنی که بچه‌ها میگیم اینها دستر میفهمن همون وقتش و اگر معالجه نشون اگر و جراحی بوده میرسوند تشکر زیاد و خب برای تماشاگران عزیز بار دیگر شما حریف شمایان رو به خیر و شادی میگیم و خاطر سال مینماییم که اینشان در مهمانی برنامه ما طبیبانی برگزیده از مرکز سرطان شناسی بدویتی سو دعوت آوردن و خب معلم عزیز ما میخواستم مراجعت به محترم کریموه سوال نمایی کرده باشیم و اینجا ما معلم اندیشه شما رو میخواستم بشنویم که چون از روی اون تحلیل هایی که معلوم هست نسبت بیماری های سرطان بیم چون اصلا هر بیماری که هست اگر وقتی در جسم انسان پیدا می شود
گویا علاقه نفری بیمار فکر میکند که تمام از زندگی تمام است برایش، گویا که او دیگر صحت نمیشود و برای شما کدام نفران مراجعت میکنند، چگونه نفرها مراجعت میکنند؟ بیمارانی که به مرکز ما مراجعت میکنند سن و سالشان یکدیگر فرق میکنند. بله، از چند سال آغاز میشه؟ و کودکان یاشان مراجعت میکنند، پدر و مادرشان میبرند 6 ماه 2 ماه 60 ساله 80 ساله فرق نیست. هر خیلی هر گونه سن و سالشان نوابسته میبرند. بیشتر بیماری سرطان و از 60-70 ساله بالا بیمارانی که کلان سال دچار شوند بود، حاضر با معلومات عزیزین بیماران سرطان روز از روز جوان شده ایستاده است. چی باعث شده ایستاده است از این تشخیص ها؟ کانسرگین های گوناگون، امیدهای خوراکه، این طرز نادرستی تا اون استعمال کنی هم экологический امیدها و наследственный از پدر و مادر گذشته این بیماری‌ها. معلم انجام گفتید تنها همین بیماریه که الان ما اطرافش صحبت داریم از نسل به نسل گذرانده است، یا تصور کردیم که مادر این بیماری را از سر گذراند، شفا یافت، بعد پس از چند سال فرزند از اون مادر تولید کردید و خوف گرفتار شدن این فرزند هم هست یا نه؟ اگر با ژنتیک مادر پدر فرزندان وابستگی دارند، بسیار بیماری‌های نسلی می‌گذرد، ژنتیکی می‌گذرد. این بیمارانی که فرزندانی که آن بیمارانی که بیماری سرطان به دچار می‌شوند، ما توصیه می‌کنیم بیشتر که در دوام 1 سال به بیمارخانه مرکز مراجعت نموده، آیا اون بیماری پدر و مادرش روده کسی گذشتگی باشد، خوابگی شکم را جگر کسی گذشتگی باشد، اگر مثلا حدود شیری کسی باشد، اگر حدودهای شیری را نوابسته از عضوی که پدر و مادر همین بیماری دچار شدن، باید 1 سال به 1 مرتبه پیشگیری بیماری بوده است. خودشان بیماران به طبیبان به نشان داده کنسولتاسی گرفته استادنشان. خب اینجا معلوم می‌گفتید سرطان غدودی سینه گفتیم شیری، بله، سرطان غدود شیری و اینجا می‌خواستم پیدایش اون رو کمتر اندیشه شما رو شنیده باشیم، چی باعث می‌شود پیدا می‌شود و علامت و نشانه‌هایش چگونه است؟ شاید درد پیدا شود یا دیگر نمودنی، گوییم شاید رنگ شیر، اگر مادر وقتی که طفلش خورد است و شیر می‌دهد شاید رنگ شیرش تغییر یابد یا چیزهای دیگر است. بیماری سرطان غدود شیری در جمهوری تاجیکستان جای اول را اشغال می‌کند. نوابسته مادر شیرمکان هست یا کلانسال است یا اینکه 18 ساله 19 ساله، چون که گفته گذاشتیم بیماران 30 سال بازی ندارند. پیداشوی آموز در غدودهای شیری اسیمتریه، یعنی که حجم غدود شیری از یکدیگر فرقیت میکنند. بالای پوستی که آموزی پیدا میشوند دیگرگون میشوند. لیمونه کورکا میگویم یا که علامت میدانچه میگویم، همون نمود را میگیرد یا اینفیلتراتیون فرم باشد. اگر سرخ شوی پوستی بالای آموز میشوند. بیماری سرطان غدود شیری بسیار یکم دوم درجه یگان خیل درد پیدا نمیکنند. آموز پیدا میشود، زن نخواست آموز را پرماسته به ما مراجعت میکنند. بیماری سرطان غدود شیری را تنها با اصول حجره شناسی با تشخیص اولتراساتا با یک نمودی معاینه هست از 35 ساله 42 ساله بالا میگذرانیم، ماموگرافی میگوییم. با همین نمودی اصول ها معین میکنیم که بیماری سرطان موجود دارد در بیماری. خب معلم تا جای معلوم است بعضا بیماری‌ها هستند که اگر بگیم حرارت بدن که از معیار بلند کردید چند روز در خانه معالجه میکنند، میبینند اون نتیجه نیست، بعد به دکتر مراجعت میکنند. چون که هنگام پاسخ گفتن بیان کردید بیماری که امروز با صحبت داریم، این لحظه صحبت داریم، چون بی‌درد است. پس مادران چگونه میفهمند؟ باید هر یک زن به ما توصیه میدیم که بعد تمام شوی حیض، یعنی که بینمازی، در شرایط های جای استقامت خودشان پیش آینه ایستاده خود معاینه
یعنی پیش آینه ایستاده، لباساشون کشیده، خود معاینه غدودی شیری رو یک ماه به یک مرتبه در پنجم هفتم روزی بعد بیناموزی معاینه کردنشان حتمی است. اگر در وقتی مشاهده نمودن آموز یا اینکه عنصر از نگهبستان یا اینکه کلانشوی لیمفگیری های تکی بغل باید به مرکز سرطان شناسی یا اینکه به دکترانی که جای استقامت در درمانگاه های جای استقامت قرار دارند حتما مراجعه کنند. لازم دانند مرکزهای پرویشنی میفرستانند ما تشخیص میگذاریم، تشخیص پورند. به اینجا مریم میگفتید آیا بودند حالتهایی که در تجربه کاری شما بودند حالتهایی که خود در خانه آغاز کردن معالجه را چون شاید هفته ها باشد شاید ماه ها باشد دیدن یکون نتیجه رو نیست، نتیجه خوب نیست و بعد مجبور شدن نزد شمایان آمدن بودن چون این حالت ها هست بیمارانی که طبیبان خلقی مراجعت میکنن، طبیبان خلقی نادرست طبابت میکنن یا اینکه خودسرانه از اینترنت از شبکه‌های اینترنت طبابت یافته خودشان خودسرانه طبابت میکنن. این کارشان نادرست است. باید اگر سرطان غدودی شیری یکم دوم درجه به مرکز ما مراجعت کنند. حاضر عصری 21 به 90-99% این بیماری یکم دوم درجه باشد اگر طبابت شونده است. اگر سایم چهارم درجه باشدم طبابت شونده لیکن طبابت این بیماری نسبتاً طول می‌کشد. درازتر طبابت میکنم. معالجه کیمیایی را بسیارتر قبول میکنم، معالجه نوری قبول میکنم، جراحی میگذرانم. یکم دوم درجه اگر مراجعت نمویند جای اول معالجه کیمیایی نگذرانده یکم اتاق جراحی میگذرانیم. و خب تماشابینان عزیز برنامه رو ادامه میدیم و من اینجا میخواستم از محترم گلاب بختالله نورویچ چون سرطان شناس کیمیا درمان هستن در گلاب معلومات چون که محترم سلام جنابی نگفتن بابت کیمیا درمانی و من اینجا تشکر زیاد بیشتر که معلومه گفتن یکی از تفاوت بیماری سرطان این تفاوت کمپلکسی دارد از آن جمله جراحی کیمیایی و معالجه نوری که امروز در مرکز سرطان شناسی ولایت سوخت در سطح زمانی این براه مانده شده است با طبیبانی ورزیده. یکی از راه‌های تفاوت این معالجه کیمیایی است این راه‌های دارویی است. پس از آن که بیمار با راه تحلیل هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی و رنتگن کانتر و غیره تشخیص را تصدیق می‌کنند. طبیبان با طبیب کیمیا درمان بیمار را می‌فرستند. وابسته از نمود جایگیری بیمار و وابسته از جایگیری آموز در کدام روز بیمار را با معالجه کیمیایی که روان کردن. معالجه کیمیایی یعنی وارد کردن داروها با مقصد خرد کردن آموز. یک چند نمود نقشه ها دارد، یک نمود چند نمود باقاش است، یعنی نیادیانتی میگویند وقتی که آموز در حجم کلان هستی اون آموز را برای جراحی کردن تیار کردن در شکل کلان آموز را جراحی کردن غیر امکان. برای این کیمیا درمان‌ها بیمار را آموز را خرد کرده با واسطه دارویی و جراح می‌فرستند. جراح پس از آن خرد کردن شدن آموز آن را پورا از بدن بیمار جدا می‌کنند. این راهی تفاوت بیماری سرطان این معالجه کیمیایی در شکل معالجه ادیوانتی میگویند که پس از آن که بیمار را آموز را از بدن بیمار جدا کرده گفتن برای جراحی خون بیمار را از حجره‌های اتیپیکی آزاد می‌کنند. یعنی نیست می‌کنند باقیمانده حجره‌های اتیپیکی در بدن بیمار خصوصیت سرطان که پنجشوی داروی ها یا واسطه خون می‌روند با واسطه وارد کردن داروی کیمیایی این خون بیمار را تازه می‌کنه. در بین خلق یک مفهوم هست که گویا چقدر شما گفته بیماری معالجه کیمیایی این یک حسیات آرزوهای موی ریختن برنامه‌ریزی و این روزها یعنی گفتنی هستن که معالجه کیمیایی داروهای پیشرفته اختراع شدن در دولت‌های پیشرفته که این تاجیکستان دارن داروها را دسترس هست به ایران میارن. این داروها قابلیت بلندی فایده‌ناکی داشته و قابلیت کمی آرزوها را به وجود آوردن دارن که نظر به داروهایی که 50 سال پیش یا 20 سال پیش بسیار هم ضررهای منفی کم داره اما ضررهای فایده‌ناکیشون بلند است. از این سبب معالجه کیمیایی زمانه‌ای فایده‌ناکیشون بالاتر هستند و قابلیت تفاوت شوندگی بیمار را زیاد می‌کنند. اینجا خب دکتر شاید
як мафҳуме ҳам ҳаст дар байни мардум, ки мегӯянд агар нафароне ки муолиҷа аз ин беморӣ гирифта истода бошанд, мегӯянд байни худ мегӯянд ки байни хонаводаи худ мегӯянд ки ба истилоҳе агар гӯем, агар ба истилоҳи халқӣ гӯем, агар ман гирифтам панҷум химиотерапия гирифтам, чорум химиотерапия гирифтам, гӯё шашумашро мегирам, ниҳоӣ аст. акнун муолиҷаҳои кимиёвӣ аз рӯи нақша пеш аз ҷарроҳии вобаста ба хурд шудани ҳаҷми омос аз 4 то 6 курс, баъзе омосҳои калон ҳаҷм бошанд то 8 курс давом доданаш мумкин. баъд аз ҷарроҳия ҳам яъне аз 4 то 6 курс ба ҳисоби меона ин беморон муолиҷаро қабул мекунанд, ки аз рӯи нақшагузорӣ, аз рӯи нақша дорад ҳар 21 рӯз ҳаст. баъзе нақшаҳо ҳастанд ки муолиҷаи кимиёвӣ 5 рӯз давом мекунад, баъзе нақшаҳо ҳастанд ки 1 рӯза, аксарияти нақшаҳо 1 рӯза аст. имрӯзҳо аз бо истифода аз дороҳои кимиёвӣ бо пешрафта ҳастанд, ки таргетӣ мекунанд, яъне дақиқтар таъсир мекунанд ва бо таъсири манфии камтарин назар ба дороҳои худи кимиёвӣ. Ин як зина болотар аз дороҳои кимиёвӣ, ин дороҳои таргетӣ ҳастанд, ки метаъсир ҳамин дороҳо истифода мебарем, мо васеъ истифода мебарем дороҳоро дар ҳамин тамоми навиди нақшаҳои замонавие, ки дар ба беморони саратон истифода мебаранд, дар давлатҳои пешрафта, дар мисол маркази ҷумҳурӣ, дар ҳама давлатҳо, дар маркази вилояти мо истифода мебарем. خب اینجا محترم گروه با خودشون میگفتید از آغاز سال تا امروز شماره نفران بیمارانی که به قید گرفته شدن نسبت به سال گذشته چند از رو به زیاد شوی دارد یا کم شوی رو وابسته از بیماران از وابسته احوالی هستند. اینا در یک سال تا در مرکز ولایت 1000 تا 1100 نفر بیماران عموما همه بیماران سرطان به قید گرفته میشن. از اینها بعد خیلی که معلم ها گفتن قید کردن میشن بیماران هم با زمان روزای دیگر میان دوشون کمتر بیمارانی که میکردن زیاد. تشکر زیاد. خب اینجا معلم محترم توفیقی رو اینجا میگفتید که پس ما باید چیکار کنیم؟ اول اینکه هر کی از پی سلامتی خودش شدنش درکار. من اینقدر مهم تشکر بگیم، گذار میکنیم، برقه میپرسونیم تا معقی خودشون شدن. دومش اینکه با دکترشون همین سال گذشته یک بار خودشون رفته نشون دادن. زن هایی هم رفته نشون دادن، من هایی هم رفته نشون دادن. دکترای عمومی با نوال که همین سرطان شناس با دکترای تراپیستا و جراحا و دکترای امراض زنانه و یک بار رفته. خیلی که ما دکتران هم هر سال میگذاریم، هم دستمات رو میگویم، همینو میگذاریم اکن باید که خلق هم همین خیلی که گذاره پیشگیری کنن همین بیماری های ما میخواهیم که چقدر که مردم ما کمتر بیمار شوند ما همه خرسند میشیم که مبارزه با ضد بیماری سرطان رفته ایستاده است. تشویقات ها ورقه ها در جای استقامت همینها شده ایستاده است از طرف دکتران محلی و این خودشون نوعیه ها و همین تشویقات ها برده شده ایستاده است. خب تشکر زیاد. و اینچنین غالبا سلامت جنابی و اندیشه شما رو چون انجام ثروتی ما نزدیک از به مصلحت شما توصیه و پیشنهاد شما رو چون سمت فعالیت شما بیشتر با مادرانی که شیرده هستند وابستگی دارند، پس به مادرانی که امروز با تربیت طفلان شیرده گوییم همه روزا مشغول هستند چی کار کنند؟ باید شاید ریجی تا آنکوریشون رو دیگر کنند، شاید چیز دیگر باشد. زنهایی که مایه دیده ایستادن مثل خروپای آنهاشان آبهای نشافی وزنها کنسرگن ها خروپای سیر شونده از بیرون باز میکروالنوفکا بگن کمتر استفاده برن چی که همون برقی که وابسته کمتر استفاده برن. обязательно либосҳои атак пӯшанда фарқият дорад, бояд пахтагин бошад. Либосҳои астак яъне он ҳам таъсир мекунад. таъсири он ҳам ҳаст. бемороне ки занҳое ки ширмакон мебошанд то 1.5 солаи макондана мо тавсия медиҳем хуб муоина кардистан чихел ки дар болофта гузаштам ҳар як моҳ як маротиба баъди бенамозӣ пеши оини истода худ муоина ҳақ нест.
бемороне ки дар авлод бемории саратон доранд баъди 35 солагӣ 2 сол ва 1 маротиба муоинаи маммография барои пешгирии бемории саратони хатуди ширӣ гузошта истоданашон лозим. Беморӣ ки синни солашон занҳое ки то 35 сола нарасидааст 1 сол ва 1 маротиба муоина ташхиси ултрасадо гузашта истоданашон даркор барои бемории пешгирии бемории саратони хатуди ширӣ. Занҳое ки хел гуфта гузаштан февқадирна гардани ки бачадон дар 1 сол 1 маротиба муоинаи колпоскопия ҳатмист гузоштанашон. Беморон мардуме ки дар авлод рӯда, меъда, желудочно-кишечный тракт мегӯем мо. Ҳамон беморон мардум 1 сол ба 1 маротиба муоинаи колоноскопия, муоинаи ФГДС мегӯем, эзофагогастродес ФГС мегӯд мардум, шланка дида истодан дар кор. Шушоя 1 сол ба 1 маротиба муоинаи рентгенография гузашта истоданашон дар кор. ҳатмис ҳамаи муоинаро 1 сол ба 1 маротиба гузошта истанд. кори ҳам мо сабук мешавад, ҳам саломати худашон пешгирии бемории саратон мешавад. خب тамошобинони азиз барномаро идома медиҳем ва инҷо ман аз муҳтарам Гуло Бахтуллоҷон пурсон шуда мебудам. доктор шояд шумоён ҳам шоҳиди ин гуфтаҳо шуда бошед ва як гуфтори мардуме ин лаҳза ба хотирам омад. андешаҳое ҳаст ки гӯё истеъмоли ширҳои ҳайвонҳои гуногун ё худ истеъмоли кӯрмору қурбақҳои боз чизҳои дигар гӯё ин бемории саратонро шифо мебахшад. то чӣ андоза ин дуруст аст? бале дуруст гуфтед. ин ҳодисаҳо дар мо бисёртар вомехӯранд. беморон баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки пас аз бемории саратон шудан дар ҳолати роҳафтодагӣ шуда паника шуда ҳар тараф бо маслиҳатҳои ҳар як инсон ҳар ҷо меранд, яъне тиргӯи халқи ғайрикасбӣ. баъд бо таъинотҳои онҳо истифодаи шири шӯтӯ ҳаст, инҷа қурбоққа истифода мебаранд, асиди дорувори ҳайвон ҳаст, як навъи мо таркиби қадар мебарем. баъзе ҳолатҳо бахшиш пешоб истифода мебаранд, карасин ҳам хеле байни халқ маъмул шуда. ин чизҳо зарарҳои худро доранд, яъне қобилияти заҳролӯд кардани организмро доранд. дар мадди аввал тамоми чиз дар як лаҳза метавонад дарди муваққатан ором кунад. ин як фире. пас аз ин уже бемории саратон дараҷаи гузашта шуда рафтан мегирад. пас аз ин ки бемории саратон ба назди омад дараҷаи гузашта, он вақт тавбат кардани мо шанси тавбат бисёр ҳам кам мешавад. ин дорувори бисёр кимиёвӣ ё муолиҷаи нурӣ ки дар дунё тасдиқ шудааст, ин аз тарафи олимон тасдиқ шудааст. тадқиқот зурат дар чанд миллионҳо одамон таркиби молекуляри ин чизҳо аниқ карда шудааст ва исботи худро дорад. ин чизое ки аз тарафи табибои халқи яъне истифода мебаранд, ино ягон таркиби муайян нест. вале шахсе ки инро таъин мекунад худаш таркиби ҳамон чиза намедонад ки кадом уренда таъсир мекунад, чӣ хел таъсир мекунад, зарарҳои манфӣ дорад ё не. баъзе ҳолатҳо мешавад ки заҳролӯд шуда одам ба дарон рав ва мисол кӯрмор худаш заҳр дорад, ё таъсири манфӣ шад. ин чизои номуайян таъсирҳои манфиаш аз ин сабаб ба ин чизҳо дода шуда, чизое ки мутахассисони тасдиқ кардан муроҷиат карданд дар кори беморихонаи саратон ҳаст, махсус барои мутавоти беморон. ва хуб инҷо ман мехостам андеша оё буданд чунин ҳолатҳои бемороне ки пас аз гирифтану ё истеъмоли чун аллакай дар гуфта чири шутур буду, қурбаққа буду, кӯрмор буду, чун як марҳилаи муайян истеъмол кардан дидан нашуд, боз ҳолат на беҳтар аст, балки бадтар шуда истодааст. пас шитоби дар назди шумоён дараҷаи саратонӣ мегузаронанд, муолиҷашавандашон номуолиҷашаванда мекунанд, баъд мебиёнд. чун мегӯянд ки саратон муолиҷа нашаванда мекунад. яъне аз худ мегузарад. бале масалан ҳодисае буданд ки бемории ғадуди ширӣ, саратон дар ғадуди ширӣ дар дараҷаи аввал пайдо шудагӣ, аз тарси беморхонаи саратон омаданд. ино шири шӯру асиди истифода бурдӣ ба тавсияи кадом як мутахассиси ғайрикасбӣ. рафта рафта беморӣ ба дараҷаи гузашта распад мекунад, пошхӯрии омоз, хунравӣ шуда. дар ин ҳолат ба маркази саратоншиносӣ муроҷиат карда буданд. ин ҳолат на муолиҷаи кимиёвӣ карда мешавад, на ҷарроҳӣ карда мешавад, на муолиҷаи нурӣ. ҳама фақат бедард гузаронда мешавад ки баъд мардум фикр мекунад ки бемории саратон табоб нашаванд. бисёр тавбаташ беҳтар тез дуруст мешавад. ва пас инҷо муаллими азиз ман мехостам
اندیشه شما رو نهایی اندیشه شما رو شنیده باشین که مردم بگن که وقتی تو گرفتاری بیماری سرطان شدی تو حتما میفهمی. این نادرست است. این نادرست است. من میخواهم که زنهای ما همیشه زیبا مانند، همه عضوهایی که هست در بدنشان همش صحت باشد. در وقتی که خود را کمتر باشدم ناراحت حساب میکنم، البته جای استقامت به همه خیل طبیبا هستند، طبیبای امراض زنانه، بیماریهای درونی، جراحان هستند مراجعت کنند. طبیب این خود معالجه کردن به صحت آورده نمیرسند. تشکر زیاد. و اینجا من از محترم گلوف بختیار جان یک سوال دیگری پرسان شدنی هستم و اندیشه شما رو بابت گرفتار شدن به این بیماری از جانب مردم چی بوده است؟ از جانب مردم برای پیشگیری در سمت این بیماری اساساً یعنی پیشگیری بهتر از تبابت میگویم پرتافتن عادت‌های ضررآور که از در بین مردم با استفاده دارو موادهای سیگار عادت‌های ضررآور یعنی استفاده مشروبات اسپرتی خطر بیماری‌های سرطان شوش، سرطان عضوهای ششم، معده، یک بیماریش پرخوری باز این عامل‌ها زیاد می‌توانند کم کردن، سیاحت بسیارتر مشغول شدن، ورزش مشغول شدن. یکی از راه‌های پیشگیری برای اهالی این است که استفاده از موادهای دارو، مواد خوراکی با واسطه طبیعی تیار کرده شده، یعنی کمتر استفاده بردن آرومات‌های خوشبو کننده، خیمیکات‌ها. در ترکیب خوراک‌های ما اگر چقدر مواد خوشبو کننده خیمیکات‌ها زیاد باشد، یعنی خطری افزایش بیماری سرطان در بدن آدم سالم زیاد می‌گردد. از این حساب ما حرکت کنیم که از موادهای سبزیجات بسیارتر سبزیجات‌ها قابلیت آنتی اکسیدانتی دارند که یعنی حجایرهایی که خطر به سرطان می‌دارند نابود می‌کنند. همین موادهای استحصال وطنی یعنی سبزیجات میوه چیزایی که ما کمتر خیمیکال استفاده می‌کنیم، موادهای ارگانیک استفاده می‌کنیم در اینها قابلیت آنتی اکسیدانتیشون بالا است. اون چیزایی که خیمیکاتشون زیادتر هستند در ترکیب خوراک پوشاک یا موادهای خوشبو کننده آروماتی هستند، اینا قابلیت افزایش سرطان دارند، یعنی کانسرژن. همین چیزا را کمتر استفاده بکنیم اگر بهتر برای پیشگیری بیماری سرطان. تشکر زیاد. و خب تماشاگران عزیز اینجا ما رسیدیم به پایان برنامه. برای اشتراک مهمانان عرض سپاس و تشکر میگویم. ولی از من باور از آن دارم که اگر این چند دقیقه که نزدیک 30 دقیقه در خانواده تماشابینان مهمان بودیم، باور داره از این صحبت شمایان اگر یک قطره هم گرفته باشند ما خیلی خود را خوشنود می‌حسابیم. واقعی برای شمایان نیز ما عرض سپاس میکنیم و تماشابینان عزیز و ارجمند اینجا ما تا هفته دیگر تا برنامه دیگر با حدی که شما خداحافظی میکنیم. همیشه خود را احتیاط کنید و عائله خود را سالم نگه دارید. خانه آباد و سلامت.